कर्नाटका सकला हिंदू समाज गुलबर्गा की जानिब से आज गुलबर्गा में बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम साहिबा के तवस्सुस से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को याददाश्त पेश की गई, जिसमें लिखा है कि गुलबर्गा जिले में 3 अस्मतदारी और 1 बच्चा चोरी का मामला पेश आया। इन चारों मामलात में जिहादी के मुलव्विस होने की बात कही गई। इस एहतजाज के दौरान एहतजाजियों ने आपे से बाहर होकर तोड़फोड़ शुरू कर दी, प्राइवेट गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मामले को बिगड़ते देख लाठीचार्ज किया। पुलिस अमले ने हालात को काबू में कर लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। एहतजाजियों ने जिहादी का लफ्ज इस्तेमाल किया, ना जाने ये जिहादी है कौन। इस एहतजाज में बयानबाजी करते हुए कहा गया कि मणिकांत राठौड़ ने मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया तो तुम्हें क्यों दर्द हुआ, ये तुम्हारे बच्चे हैं। इनका इशारा प्रियांक खरगे के जानिब था। जिन लोगों के व्हीकल्स डैमेज हुए उन लोगों ने पुलिस स्टेशन जाकर एहतजाजियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इस एहतजाज में रौडी शीटर्स के शामिल होने का दावा किया गया। इस एहतजाज में बालीराम महाराज गब्बूरवाड़ी, मुरारी महाराज चौड़ापुर, सिद्धलिंगय्या महास्वामी आंदोला, गुरुमूर्ति शिवाचार्य पाला, लिंगराज अप्पा प्रेसिडेंट विश्व हिंदू परिषद उत्तर कर्नाटका, सागर राठौड़ विश्व हिंदू परिषद गोवा, सेवक प्रमुख गुलबर्गा और एक्स MP उमेश यादव मौजूद थे। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज। ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠವಾದಂಥ ಸರಳಗಿಯ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ದ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ ಆಂದೋಲನದ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಋಣಭಾಗರು ದಯವಿಟ್ಟು
ಇವತ್ತಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಜಯ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳ ಮುಂದೆ ನಡೀಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಂತರು ಸಾಧುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುರಾರಿ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ನಾವು ಸದಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅನ್ಯಾಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವೇನು ಖಾರಪುರಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಏನಂತ ತಿಳಿಸೋದು. सर 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 वन सर सर लाइट बंद करो गाड़ी। हाँ बोलिए।
हाँ गाड़ी डैमेज हुई हमारी। कौन सी गाड़ी है? एक्टिवा है। हाँ तरह से जो है ना कुछ हादसे हुए हैं, जी। तो इसमें कुछ रोडी शीटर्स थे या आम पब्लिक थी या जो प्रोटेशनर थे वो लोग थे? एक या दो रोडी शीटर्स नहीं थे सर। आप वो वीडियो निकाल कर देखिए, शिवमोटो हैं और वहाँ के तमाम सीसीटीवी पे जो दंगा कर रहे हैं, जो मार रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं, जो गाड़ियों को नुकसान, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। गुलबर्गा से तड़ीपार हैं। पिछले 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी गुलबर्गा से तड़ीपार शख्स है। उसी के अंडर जो है ये प्रोटेस्ट रखा गया था और वही है, ये तमाम एक्टिविस्ट को जो है आज वही है ये किया। बसवेश्वर महाराज की, बाबा साहेब अम्बेडकर की, भारत माता की, श्री स्वामी उन्होंने ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕ ಮಗಳು ಹುಡುಗಿ, 11 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ, ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪಿತ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜನರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಹೊರಗಿನ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬಂದು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮೊದಲು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದವರು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡಿ ಬಂದೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೆಲವರು ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದ್ದವು. ನಾವು ಕೇವಲ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಗಳು ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹೋರಾಟಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಬರೀ ದುಡ್ಡಿನ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. 2025 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾಕಾಪುರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಯಾಕಾಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಶ್ಯೂ ಎತ್ತಿದಾಗ ಕೇವಲ 15 ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಪಡಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆ ಘಟನೆ ಆದಲ್ಲಿ, ದುರ್ಘಟನೆ ಆದಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಜಡ್ಜಿನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುವಂತ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾರು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಾರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂತಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಪತ್ತಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಜೈಲ್ ಆಗ್ತದ. ಮತ್ತೆ ಅವ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದವ ಸುಮಾರು ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ಅಭಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಭಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರತಾರ ಕಾಯಬಾಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ MP ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅದ. ನೀವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಾರಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಾರ್ದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬಂದು ಮನೆ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಂಜಬಾರ್ದು. ನೀವು ಅಂಜಂಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಜಾರ, ನಮಗ ಅಂಜಬಾರ್ದು. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಅಂಜಿಸ್ಲಿಕ್ಕಂತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಜಾರ. ನಾವ್ ಯಾರಿಗೂ ತ್ರಾಸ ಕೊಡೋ ಮಂದಿ ಅಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ DC ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಂದು ನೀವು ಅಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲೇ ತೋತೀವಿ. ಬಂದ ಮನವಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಅದ. ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಚಂದ ಅದ. ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ನಾಳೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ವಾಹನ ಹೋಗ್ತಾವ ಮತ್ತ ಅದು ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನದಾಗ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿ ಕೊಟ್ಟಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಅಧಿವೇಶನದಾಗ ಇದೀರಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹೊರಗ ಬಾಯ್ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇನಾರ ಆದ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತ ಒಳಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡ್ಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಮುಂದೊಂದಿನ ನೀವು ಓಟ್ ಕೇಳಕ್ ಬರೋರಿಗೆ ತಲೆಯಾಗಿರ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅಂತದ. ನಾ ಯಾವನಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳಿ. ಯಾವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಏನು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂದೇವು. ನಾ ಅವಾಗ ಹೇಳಿವಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಮಗೂ ಕರೆದ ಅಜ್ಜಾರ ನಿಮ್ ಸಮಾಜದ ಓಟ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದ ಮಾತಾಡಿದ ನಮ್ ಸಮಾಜದ ಓಟ್ ಯಾಕೆ ಪೂರ ಹೊಸ ಕೇಳ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಕೆ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕ ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಈಗಾರ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತೀರಿ ಈಗಾರ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಇನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ತ್ರಾಸ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೊಂದಿನ ನಾವೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀವು ಒಳಗಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅರ್ಧಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಅದಕ್ಕ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೀವು ಬೊಂಬಾಯಿ ಮಿಠಾಯಿ ಆಗಬಾರ್ದ ಅಂತ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಾದ್ರೂ ಎದ್ದು ಕುಂತ ಆ ಮಗ ಎಷ್ಟು ಚಳಿ ಹಿಡ್ತದಾನಂದ್ರ ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ನಿಗಮಾಭಿವೃದ್ಧಿದಾಗನು ರೊಕ್ಕ ಹೊರಗ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಕುಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅದಾನವ. ಅದಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಎಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಟಾಣಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕುಂದ್ರವ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕ ಇಂಥ ನಾಯಕರು ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಬಂದು ಹೋಡ್ತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ.
ನಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ನಾಟಕ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಹೇಟ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿ ನಿಂತಿರಾಗಿದ್ದು ಬರ್ರಿ. ನೀವು ಬಂಜಾರ ನಾಯಕರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಂತ ನಾಯಕರಿಗಾರ ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಮಣಿಕಂಠ ರಾಠೋಡ ಪಾಪ ಮೊನ್ನೇನು ಹೇಳ ಬೀಚ್ನ್ಯಾಗ ಸುರ್ಪುರಕ್ಕೆ ಬೈದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೂ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ಮಾಡ. ಅದೇ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ, ಅವ ಸುರ್ಪುರಿಗೆ ಬೈದ್ರೆ ನಿಮಗೇನ್ ತ್ರಾಸ ಆಯ್ತು? ಅವ್ರೇನ್ ನಿಮಗೇನೋದು ಹುಟ್ಟ್ಯಾರ ಏನಂತ? ನಿಮಗೇನಾರ ಹುಟ್ಟ್ಯಾರೇನು? ಏನ್ ನೀವು ಸತ್ತಲ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾಟಕ? ಏನ್ ನಿಮಗ ಹುಟ್ಟಾರ ನಿಮಗ ಹಚ್ಚಿದಾರ ಅನ್ನಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಟಕ. ದಯಮಾಡಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಹೋಲೈಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಹೋಲೈಕೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣಾಳೆ ಸರಿ ಬರಂತ ಅಜ್ಜಾರಿಗೆ ಹೋಲೈಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥರಿಗೆ ಹೋಲೈಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ತಾರ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನಾರ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ, ಇವ್ರ ವಿರೋಧಿ, ಅವ್ರ ವಿರೋಧಿ. ನಾವ್ ಯಾರ ವಿರೋಧಿನೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಂದ್ರಲ್ಲ ಅವನ ವಿರೋಧಿನೇ. ಅವ ನಮ್ಮವರ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಹೊರಗಿನವರ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ನಿಂತ ಹಿಂಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ರಾಮ್ ನಾಮ್ ಭಜನಾ ಮಾಡೋ. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है थीम प्रोडक्शन, क्रिएटिव इवेंट मैनेजमेंट, टेंट हाउस इवेंट्स डेकोरेशंस, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9986544971।